11ویں کا. میں کہتا ہوں شفیق بھائی 11ویں کا تو کوئی مہینہ ہے ہی نہیں. ہاں بھائی 11ویں کا کوئی مہینہ نہیں ہے. تو میں اور آپ نے رٹ لگا رکھی 11ویں کا مہینہ. اور پھر کیسے 11ویں ہو گئی؟ وہ مہینہ تو ہے ربیع الثانی کا. کون سا مہینہ بھائی؟ لیکن کہتے ہیں 11ویں والا. جو 11ویں کو نہیں مانتا نا وہ بھی کہتا 11ویں والا. جو 11ویں کو مانتا نہیں ہے. اگر اسے بھی بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے نا, کسی بچے کی شادی کرنی ہے, پروگرام کرنا, کب کرو گے؟ کیا میں 11ویں والے میں کروں گا. اور کیوں کرے گا کہ موسم درمیانہ ہوتا ہے. 11ویں کو مانتا نہیں ہے, کہتا ہے 11ویں. وہ کیوں کہتے ہو؟ پتا ہے کیوں کہتے ہو؟ بتا دوں نا تمہیں کیوں کہتے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کو نسبت ہو گئی میرے اور آپ کے پیر سے. ہاں 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہو گئی. ارے نسبت جو ہو گئی, اصل نام بھول گئے, نسبتی نام یاد رہ گیا. سارے کہتے ہیں 11ویں. جو مانے نہیں, جو کھائے تو الحمدللہ ہم تو کھانے والے. ہم تو کہتے ہی 11ویں, ہم تو ہے ہی نسبتی. ہمارے تو تعلق کی نسبت سے ہے, اور آپ بھی نسبتی دوڑ لیں انشاءاللہ العظیم. اور ان اللہ والوں سے اپنے تعلقات مضبوط کر لو. کریں گے نا مضبوط؟ آئیے قرآن سنتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اور نمازی نماز میں پڑھتا, نماز میں کھڑا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. کیا کرتا ہے؟ پڑھتے ہو, نماز پڑھتے ہو نا؟ ہاں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ تو پکی ہے نا. اور ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اور اس کا مقصد کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. کون سے راستے پر؟ سیدھے راستے پر. ان نمازی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ, ذرا پوچھ کہاں کھڑا ہے. ہاں بھائی, نماز سے بڑھ کر بھی کوئی سیدھا راستہ ہے؟ پڑھ نماز رہا ہے, وضو بھی کیا ہے, کپڑے بھی صاف ہیں, جسم بھی پاک ہے, ارے رخ بھی کعبے کی طرف ہے, ہاتھوں کو بھی باندھ لیا ہے, جناب والا پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. ارے پوچھنے والا پوچھے, نمازی بتا, اس سے بڑا, نماز سے بڑا کوئی سیدھا راستہ بھی ہے نا؟ کھڑا تو سیدھے راستے پر ہے, اور پھر بھی مانگ رہا ہے راستہ سیدھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, اور ہر رکعت میں کر رہا ہے. ارے وہ بھی کر رہا ہے, جو دوسرے بھی ہے نا وہ بھی سارے یہی کرتے ہوتے ہیں. اور مقصد کیا؟ آگے بڑھے نا پھر پتا لگے گا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. بھائی نماز بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی سیدھا راستہ ہے, لیکن اس نماز میں بھی دعا کر رہا ہے, مولا ان کے راستے پر چلا جن سے تو راضی ہے, جن پر تو نے انعام کیا ہے. ہاں کن کے راستے پر؟ وہ کون سے؟ فرمایا والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبیوں کی جماعت ہے, وہ صدیقین کی جماعت ہے, وہ شہداء کی جماعت ہے, والصالحین وہ نیک بندوں کی جماعت ہے. نماز میں بھی ہم ان لوگوں کے لیے ان کے طریقے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. والصالحین, اور نیک بندوں میں میرے اور آپ کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سر فہرست ہے. میرے اور آپ کے پیر کی میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتائی تھی نا کچھ باتیں, اور آپ شاید آپ کے دماغ میں اور اب بات نہیں آئی ہو کہ یار ہم نے وہ باتیں تو سنی ہیں, باتیں آپ نے ساری بتائی حدیث کی, قرآن سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ولایت ہے یا نہیں ہے. بھائی قرآن سے تو ہم نے پتہ ہی نہیں چلا, قرآن کو تو ہم نے سنا ہی نہیں کہ ولایت ہے یا نہیں ہے. آیا پہلے بھی ولایت تھی یا نہیں تھی؟ سورہ مریم میں, سورہ مریم ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ,
مریم رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھی؟ یہ ولیہ تھی، ولیہ۔ ان کی والدہ نے منت مانگی جب پیٹ میں تھی نا، مولا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی بیت اللہ کی خدمت کے لیے اسے خدمت میں معمور کر دو، جو بھی ہوگا تیرے گھر کی خدمت، کیا خدا کا کرنا ہوا، بیٹی ہو گئی۔ اور دور کس کا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو تھے۔ جب تھوڑی سی بڑی ہوئی نا، چلنے پھرنے جیسی کہ منت تو مانگ رکھی تھی، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان کی خدمت میں لے گئی، کہنے لگی میں نے منت مانگی ہے، بیٹا ہوتا تو بات کچھ اور تھی، اب بیٹی ہو گئی، منت تو پوری کرنی ہے، آپ اسے قبول فرما لیں اور آپ اپنی نگرانی میں سے رکھیں۔ آپ نے اوپر ایک حجرہ تھا، اس میں رکھنا شروع کر دیا۔ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی، عبادت کرتی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام شام اور صبح جاتے، اور یہ بڑھاپے کی حالت میں انہیں اولاد ہوئی نہیں تھی، بڑی دعائیں کی انہوں نے، کعبے کے در کو پکڑ کر بھی دعائیں کی، جناب والا نمازیں پڑھ کر بھی دعائیں کی، بیت اللہ کی طرف رک کر بھی دعائیں کی، بڑی دعائیں کی، لیکن اللہ نے اولاد سے نوازا نہیں۔ مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال دیکھیے، جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جناب والا فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ کیا رکھے ہوئے؟ فروٹ رکھے ہوئے، ایسے فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے، مریم سے پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے دروازہ میں بند کر جاتا ہوں، دروازہ جیسا بند ہے ویسا کا ویسا کوئی آ سکتا نہیں ہے، تو یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ میرے رب کی۔ دروازہ بند ہے، ساری چیزیں بند ہے، لیکن پھر بھی اللہ رزق دینے پر آئے تو اس طریقے سے اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے نا۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام جاتے ہیں حجرے کے اندر، جا کر دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، جو سردیوں کے پھل ہیں گرمیوں کے موسم میں ہیں، جو سردیوں میں پھل آتے ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں ہے، اور گرمیوں میں جب حجرے میں داخل ہوتے ہیں دیکھیں سردیوں میں جو پھل ہے وہ گرمیوں میں ملتے ہیں۔ کہتے یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے۔ جب آپ نے یہ دیکھا نا، آپ نے مریم علیہ السلام کے حجرے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، مولا تو جب بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ آپ نے حجرے مریم علیہ السلام ہوئے اللہ کو پکارا، اللہ نے آپ کی پکار کو سن لیا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ کہاں پر؟ حالانکہ بڑی دعائیں کی پہلے، پتا پڑا جہاں اللہ والے عبادت کرتے ہیں اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا جہاں اللہ والے عبادت کرتے وہاں دعائیں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ کی نیک بندی، اللہ کی ولیہ عبادت الہی کیا کرتی تھی۔ یہاں پر جب اپنے رب کو پکارا، رب نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کو سن لیا اور بشارت دے دی، اے زکریا اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اور وہ بھی نبی ہوگا۔ بشارت دے دی بڑھاپے میں۔ ہاں ایسی جگہ پر کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں اللہ والے جسم کے ساتھ موجود ہو، عبادت الہی بھی کی ہو، تو بتاؤ وہاں کیوں نہیں دعائیں قبول ہوں گی پھر؟ اور اللہ کے ولیوں کی میں نے غوث کی طاقت بتائی تھی نا، اللہ کے ولیوں کی طاقت کیسی۔ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، جناب والا ان کا تخت ہوا کرتا تھا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، ہر پرندہ ہر انسان کا جوڑا اس کے جو ہے تخت پر ہوا کرتا تھا۔ اس کے تخت پر ایک جو ہے کہ پرندہ ہوتا جسے کہتے تھے ہد ہد، یہ اس کے تخت پر موجود رہتا تھا سلیمان علیہ السلام کے نا۔ آپ نے ایک مرتبہ نگاہ ماری، دیکھا ہد ہد موجود
نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی خبر لے کر نہیں آیا تو میں حدود کو سزا دوں گا کہ بغیر اجازت گیا کیوں ہے. بغیر اجازت کے اگر کوئی خبر نہیں لے کر آیا تو اسے سزا دوں گا کیوں گیا. یہ جناب والا تھوڑی دیر گزری تھی, دیکھیں کہ اتنے میں ہد حاضر ہو گیا, اور حاضر ہو کر یہ اللہ کے نبی میں ایسے مقام پر گیا تھا جہاں ایک ملکہ ہے بلقیس, اور اس کا بھی بڑا تخت لگا کر بیٹھی ہے, پر وہ ایمان والے نہیں ہیں, ایمان والے وہ نہیں ہے. تخت بڑا ہے, بڑی جناب والا سلطنت ہے اس کی, اور سردار ہے ملکہ, نام بلقیس ہے اس کا, اور بڑا تخت ہے جیسا آپ کا تخت ہے یوں ہی اس نے بھی تک سجا رکھا ہے. تخت پر بیٹھتی ہے, اپنی رایا کو حکم کرتی ہے, لیکن اس کی رایا جو ہے کہ ستاروں کی پوجا کرتی ہے, اللہ کوئی عبادت نہیں کرتی. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا, خود کو دیا, جا لے کر جا, اور اسے پیغام سنا, اگر ایمان لے کر آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور ہد کا کمال یہ تھا, یہ اپنے محل کے اندر آرام فرما رہے ہیں. ہد روشن دان سے اندر داخل ہوا اور اس تکیے کے نیچے سے خط کو رکھ دیا نا. جب یہ بیدار ہوئی تو حیران ہو گئی, خط کہاں سے آ گیا. اپنے نوکر چاکروں کو بلایا, پوچھا دیو خبر کوئی آیا ہے, کہنے لگے کوئی آیا نہیں. اور کہنے لگا خط کیسے آ گیا, کوئی آنے والا آیا نہیں ہے. باہر والے چوکیدار سے پوچھے تو بتا, اندر والے سے پوچھے تو بتا, اور وہ کہنے لگا نہیں کوئی آیا نہیں ہے. اور بلقیس کا دکھا دیا, کہنے لگی یہ خط کیسے آ گیا. لیکن جب خط کو کھولا نا, خط کھول کر حیران ہو گئی کہ اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. وہ کہنے لگی یہ کوئی عام خط نہیں ہے, یہ کوئی خاص ہے نا, اور یہ لگتا یوں ہے کہ کسی اللہ کے نبی کا ہے. سمجھ گئی تھی وہ, پر اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا, بتاؤ یہ معاملہ ہے. اس کے وزیر کہنے لگے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جنگجو ہیں, ہم سے کوئی لڑتا نہیں ہے, پورے علاقے میں ہمارا دبدبا ہے, اگر کوئی خط لکھتا ہے تو بھلے لکھے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ارے ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا, لڑنے کی بات نہیں ہے, ان کو آزما لیتے ہیں, اگر یہ بادشاہ ہوا ہم اسے تحفے دیتے ہیں, ہمارے تحفے قبول فرما دیے تو ہم اس سے جنگ کریں گے. اگر تحفے قبول نہیں فرمائے تو پھر یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ نبی ہے, اسے جنگ کر سکتے نہیں ہے, اور نبی سے کوئی جنگ جیت سکتا نہیں ہے نا. کہنے لگی یہ بات ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, 500 غلام, 500 لونڈیا, بہت سارا ساز و سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا نا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب واپسی کر دیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے بوجھ کچھ عطا فرمایا ہے نا, یہ مال لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا موتی اور فرما بردار ہو کر میرے دربار میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے جا کر پیغام سنایا, ملکہ تیار ہو گئی. کہنے لگی یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ اللہ کا نبی ہے نا. یہ وہاں سے چلنا اس نے شروع کیا, لشکر کو کہا کہ چلو چل کر کلمہ پڑھتے ہیں, اس کے دربار میں چلتے نہیں. اس نے چلنے کی شرح شروع کیا, وہاں سے چلنا شروع کیا. خود وہاں سے اڑ کر آیا, آ کر ساری خبریں دے دی, خدیجہ آ رہی ہے. اللہ اکبر. جو قریب پہنچی نا, قریب پہنچنے والی تھی نا, ایک ماہ کی منزل آنے کی, ایک جانے کی نا. جب یہ قریب پہنچی, سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے اس محفل کے اندر, کوئی ہے جو اس کے ملکہ بلقیس کو تخت کو لے آئے. ایک جن کہنے لگا میں حاضر ہوں علی جا. کہنے لگا کتنی دیر میں لائے گا. کہنے لگا کہ آپ یہ محفل برخاست کریں گے, میں تخت آپ کے سامنے لا دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں, اس سے بھی جلدی. کیا اس سے بھی جلدی؟ قرآن میں کیا لکھا, ایک کتاب کا علم لکھنے والا نیک صالح. ایک علم والا کون؟ نیک صالح. اللہ اکبر. اس حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیہ, یہ اللہ کے ولی موجود تھے. کہنے لگے یا نبی اللہ, میں اس تخت کو لا دوں گا,
وہ کہا تو کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا اتنی دیر میں لا دوں گا، آپ آنکھ بند کرو گے، سامنے آنکھ کھولو گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے۔ نبی کی طاقت تو کچھ اور ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ جو دیکھنا چاہے سورہ نمل پڑھ لے، اور ہمیں نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، سورہ مریم میں پڑھے یہ واقعہ۔ قرآن سے اللہ کے ولیوں کی طاقت کا اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناب والا اپنی آنکھ کو بند کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ کو بند کیا، آصف بن برکھیا نے کچھ پڑھا، اس میں اعظم جاننے والے تھے جہاں 1 مہینے کی مسافت کا تخت، 1 مہینے کی مسافت آنا، 1 مہینے کی مسافت جانے کا ہے۔ ارے تخت بھی جو ہے کہ اتنا عالیشان ہے، بڑا مضبوط بنایا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غلام آصف بن برکھیا نے زمین کے اندر سے اس تخت کو کھینچ لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولا، تخت ان کے سامنے تھا۔ تخت کیا تھا ان کے سامنے؟ تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو اللہ اکبر، آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ تو پتا چلا اللہ کی ولیوں کی طاقت قرآن سے ثابت ہے۔ وہ تو وہ پرانے ولی تھے، اور ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے، اور میرے نبی کی امت بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس کے اولیاء بھی سب سے کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ارے خلق سے اولیاء، ہم سارے بیٹھے نا، یہ خلق بیٹھی ہے، کیا بیٹھے ہیں؟ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، رے کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا، سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی رے ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ میرے نبی کی شان بہت عرفہ والا ہے، جیسے میرے نبی کی شان عرفہ والا ہے، اس امت کے اولیاء کی شان بھی عرفہ اعلیٰ ہے، امتی بھی اعلیٰ ہے، اور اولیاء بھی اعلیٰ ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، 11ویں کرتے نا میرے غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، میرے غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات تو میں نے بہت سارے آپ کو بتائے تھے نا، پچھلی مرتبہ بھی بتائے تھے آپ کو واقعات۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیلان سے جب علم سیکھ کر فارغ ہو گئے، جیلان میں کوئی مدرسہ نہیں تھا نا، ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد، اور آپ نے اپنی امی سے اجازت چاہی، امی مجھے اجازت دے تاکہ میں قافلے میں جاؤں اور قافلے میں شامل ہو کر میں بغداد جاؤں، وہاں جا کر علم دین سیکھوں۔ یہاں پر مدرسہ نہیں ہے، یہاں پر علم دین میرا پورا ہو گیا۔ بغداد میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، میں وہاں جا کر علم دین سیکھوں گا۔ ارے ماں نے اجازت نہیں دی، ماں کہنے لگی نہیں بیٹا، تو ہی میرا ایک بیٹا ہے، میرا آنکھوں کا تارا تو ہی ہے، لیکن بیٹا کہتا ماں مجھے چھوڑ، علم دین سیکھنا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا جب بیٹا بات آ جائے نا تو ماں بیٹے کی بات
मान जाती है। बाप तो बाज औकात हट जाता है, लेकिन माँ जो माँ होती है ना, माँ ये बात रख लेती है। कहा कि बेटा ठीक है, नहीं मानता तो जो काफिला जा रहा है ना, तो तेरी मैं तैयारी कर देती ना। इस पर तैयारी की और इसकी वालदा ने 40 दिनार, कितने, सदरी के अंदर सी दिए और कहा कि बेटा जब बुरा वक्त आए ना, इनको इस्तेमाल कर लेना, जब जरूरत पड़े तुझे, ये तेरी जरूरत में काम आएंगे। ये 40 दिनार है ना, एक होता था दिरम, दिरम होता था चांदी का और दिनार सोने का होता था। कहा तेरे जो बुरे वक्त में काम आएंगे। जब जाने लगे ना, तो आपने क्या फरमाया, बेटा मेरी एक नसीहत है। कहा कि माँ तू बता कौन सी नसीहत है। माँ कहने लगी बेटा कैसा ही वक्त आ जाए झूठ बोलनी नहीं। क्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनी, बाकी बस झूठ कभी नहीं बोलना ना। कहा कि माँ ये वादा रहा, झूठ कभी बोलूंगा नहीं है। देखिए आप बच्चे को भेज रहे हैं, मैं और आप भी अपने बच्चे को कहीं कमाने के लिए भेजते हैं। बहुत सारे बाहर मुल्क भी भेज देते हैं ना, उससे कोई अच्छी बात सिखाने की बजाय कहते हैं बेटा कमाना है तना है। बाहर मुल्क इतने पीसा कर भेजना लगे, बड़ी मुश्किल था, बड़ा उधारे लिया, यूं करया यूं बेचा। बेटा तने भेजा बाहर मुल्क, भेजा कमान खातर, कदे बोल हमने भूल जाए, कमा कर जाइए बस, किसी तरीके जाइए तो ना, हाँ बस कमा के लाना तूने, चाहे झूठ बोल फराड कर, कुछ ये नहीं बोलेंगे। अरे बेटा नमाज भी पढ़नी है, सच बोलना, हलाल कमाना नहीं। नहीं बेटा कमा के लाइए बस, कमा के मारा ख्याल रखिए। देख घर बेच के तूने बेचने लग रहे हैं, तो त्यो पीछे बेचेगा तो दूसरा घर ले लागे ना। घर बेच के बेचने लग रहे तो ना, दोबारा दूसरे पैसे तो बेचेगा, दूसरा घर ले लेंगे। पर हमने याद रखिए बस कमा के भेजिए सही। और यही बेटा जाकर बढ़ जाए आयाशियों में, तो बताओ वाले दिन का क्या बनेगा ना। अगर यही अगर नसीहत करते बेटा हलाल कमाना, थोड़ा ही कमाना, नमाजें भी पाबंदी से पढ़ना, देख झूठ चोरी चकारी में ना पढ़ना। लेकिन ये नहीं हम कहते बेटा कमा के ले आइए बस, कड़िए तो ले आइए। हमने भेज दिया, हमने भूलिए ना। तो लेकिन मामला मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, मेरे रब की गौस की वालदा कहती है बेटा कैसा ही वक्त आ जाए झूठ बोलनी नहीं है। कहने लगा ठीक है वाला। ये चले काफिले में, काफिला चला, चलते चलते एक बयान जंगल में पहुंचा। देखा कि करीब ही एकदम जब जंगल में पहुंचा तो देखा 40 या 60 डाकू आ गए ना। कुछ किताबों में 40 का, कुछ 60 का जिक्र है ना, 60 यूं समझो 60 डाकू आ गए, पूरे काफिले को घेर लिया और लूट मार शुरू कर दी ना। सब का माल लूट कर इकट्ठा कर लिया। एक डाकू आपके पास भी आ गया, मेरे और आपके गौस के पास आकर कहने लगा बच्चे तेरे पास कुछ है? कहने लगा हाँ क्या है? कहने लगा 40 दिनार है मेरे पास। वो हंसने लगा, 40 दिनार कहाँ इस दौर में, और हम तो डाकू, हमसे माल छुपाया जाता, बच्चा मजाक कर रहा है। ये चला गया, दूसरा आ गया, दूसरे ने भी ये बात की, तीसरा आया ना, तीसरे ने इसका हाथ पकड़ा मेरे और आपके गोश्त का और अपने सरदार के पास ले गया ना। कहने लगा सरदार ये बच्चा यूं कह रहा है। सरदार ने पूछा बता बेटे तेरे पास कुछ है? कहने लगा हाँ मेरे पास 40 दिनार है। कहाँ? मेरी सदरी में सिले हो। कहने लगे इसे तलाशी लो। जब तलाशी ली गई ना, मेरे और आपके गौस की तलाशी ली गई ना, जब उस सदरी को निकाला, जब गिनती किए तो वाले के ही 40 दिनार थे ना। वो डाकुओं का सरदार हैरान हो गया। मेरे और आपके गौस से कहने लगा बेटा तुझे पता था हम डाकू हैं, माल को लूट लेते हैं, लेकिन फिर भी तूने सच बोला, बता बात क्या है? डाकुओं के सरदार से मेरे और आपके गौस ने गुफ्तगू की। मेरे और आपके गौस ने गुफ्तगू कहते हुए फरमाया, डाकुओं के सरदार से कहने लगा बात ये है कि मैं जब घर से निकल रहा था, मेरी माँ ने वादा लिया था बेटा झूठ नहीं बोलना। मैं अपनी माँ के वादे को वफा कर रहा हूँ। ये माल आना जाने की चीज है, चाहता तो मैं बचा लेता, लेकिन माँ की वफादारी नहीं होती, इस वजह से माल जाता तो जाए, लेकिन माँ का वफादार रहूंगा, माँ की फरमाबरदारी करूंगा। अब डाकुओं के सरदार के दिल पर ऐसी चोट लगी कि बच्चा अपनी माँ की ऐसी फरमाबरदारी कर रहा है, और हम एक अल्लाह ने हमें बनाया है और हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। इसके दिल पर ऐसी चोट लगी और अपने डाकुओं से कहने लगा भाई आज से मैं डाकू जनी से तौबा करता हूं, लूट मार से
तौबा करता हूँ। ओहो जब तौबा करने की बात करने लगा, सरदार के मुंह से तौबा की बातें आने लगी। सरदार के चेले भी जमा हो गए और कहने लगे, दूसरे डाकू भी कहने लगे, जब चोरी करने, डाका करने में, डाका डालने में तू हमारा सरदार था, आज तौबा कर रहा है, तौबा करने में भी तू हमारा सरदार है। तू तौबा करता है, हम सारे के सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। और इन सब ने डाकू जने से तौबा कर ली, लूट मार से तौबा की और मेरे आपके गौस के हाथ में हाथ दे दिया ना। जब तो कहते हैं निगाहे वली में, क्या कहते हैं, निगाहे वली में ये तासीर देखी ले, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे रब के गौस का कमाल। एक मर्तबा मेरे रब के गौस रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा बयान कर एक रास्ते से गुजरे ना, आपने एक जुब्बा पहना हुआ था ऊपर। क्या पहना हुआ था? जुब्बा जो ना बड़ा खूबसूरत था ना, बड़ा जो ना किसी ने तोहफे में दिया था, बड़ा बनाओ सिंगार था उसका। जब वहां से गुजरे ना, कोने के दर से गुजरे, देखा तो कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें एक चोर बैठा हुआ था। जब चोर ने आपकी निगाह जुब्बे पर पड़ी ना, कहने लगा मौलाना का जुब्बा बड़ा अच्छा है, ये चुराना चाहिए। मौलाना को अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं चोरी कर इसे खुद इस्तेमाल करूं ना, ताकि बात मेरी बन जाए, ताकि ये जुब्बा मौलाना को कहा सजे, बला चोरी कर दी है। ये भी गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीछे ना, गौसे आजम चलते चलते अपने मकान के अंदर दाखिल हुए। ये चोर भी मौका पाकर मकान के अंदर दाखिल हो गया ना। दाखिल होने के बाद मेरे गौस ने उस जुब्बे को उतार कर एक खूंटी पर रखा और दूसरी तरफ आप इबादत में मशगूल हो गए, इबादत करने लग गए। ये चोर जो अंदर घुसाना, घुसकर इसने जो ना जुब्बा उठाया, अब बड़ा खुश हुआ कि जुब्बा उठा लिया, बस मिल गया। जब निकलने लगा तो दरवाजा नजर ही नहीं आया ना, दरवाजा नजर नहीं आया। इसने कहा यार दरवाजा कहाँ गया, इधर हाथ मारे, इधर जिधर भी हाथ मारे उधर ही दीवार, इधर हाथ मारे इधर भी दीवार। कहने लगा यार शायद ऐसा मसला नहीं हुआ, इस जुब्बे को रखता हूँ, निशानी करता हूँ, दरवाजा कहाँ है ना। जुब्बे को रखा तो दरवाजा नजर आने लग गया। जब इसने निशानी की गई ये सीध दरवाजे की, ये ना, अल्लाह अकबर। जब जनाबे वाला इसने दोबारा जुब्बा उठाकर चलने लगा, अब जब उस दरवाजे की तरफ चलने लगा, देखा दरवाजा गायब है, हाथ मारे तो आगे दीवार। ये इसने 2-3 मर्तबा किया, निकल सका नहीं है। फिर आम घर में थोड़ी आया ये कोई आम घर में थोड़ी आया, ये तो आ गया किसी के दरबार में। अब ये निकलने की कोशिश करता, लेकिन निकलने नहीं पाता, रास्ता बंद है, दरवाजा नजर नहीं आता। जनाब आला इसी असना में मेरे गौस का दरवाजा बजता है, मेरे गौस का दरवाजा बजा। मेरे गौस ने पूछा कौन? कहने लगा फला इलाके से। कैसे आने हुआ? कहने लगा हमारे इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, हमें अब्दाल चाहिए। मेरे और आपके गौस ने फरमाया सुबह आ जाना, सुबह ले जाना। कहने लगे सुबह तक इलाके में कुछ हो गया, उसकी जवाबदारी कौन? चोर ये बातें सुन रहा था। चोर ने सोचा ये तो कोई आ जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, ये सब क्या करूं। एक चटाई पड़ी हुई थी, जुब्बा तो रखा, उस चटाई में अपने आप को लपेटा और एक कोने के अंदर खड़ा हो गया ना। कहने लगा ना ये बातें करके चले जाएंगे, बाद में जुब्बे को देखेंगे, पहले ये जान तो इससे तो चुने जाए तो सही, कौन आ गया ये। उसने मेरे गौस से फरमाया फुला के इलाके का अब्दाल का इंतकाल हो गया है, अब्दाल चाहिए। मेरे गौस ने फरमाया सुबह ले जाना। उसने कहा सुबह अगर कुछ हो गया जवाबदारी किसकी है? अरे जब ये बात की मेरे गौस ने फरमाया जाओ अंदर, चटाई के अंदर एक अब्दाल है, उसे ले जाओ, मेरे कमरे में जाओ और चटाई में लिपटा हुआ है ना अब्दाल है, उसे ले जाओ। ये अंदर दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होकर देखा, चटाई को पकड़ा, चटाई के पकड़कर उसे बाहर निकाला ना। वो कहने लगा चल अब्दाल। वो कहने लगा मैं तो चोर हूं। हाँ? वो कहने लगा नहीं तू अब्दाल है। कहने लगा नहीं, कसम खाने लग गया, मैं तो चोरी करने आया था। अरे मैं तो चोर आया था, मैं अब्दाल थोड़ी था, लेकिन अब तो क्या करूं। लेकिन पकड़ने वाला पकड़ कर कहता तू चोर नहीं अब्दाल है, चोर कहता मैं चोर हूं।
हाँ, चोर चोर कहता है और पकड़ने वाला कहता नहीं अबदाल है। जब बात बड़ी ना, अरे पकड़ने वाला पता है क्या कहता है, वाकई तू चोर था, अरे चोरी करने आया था, अब तू चोर नहीं है, मेरे गौस की जुबान से निकल गया, तू अबदाल है। हाँ, अब चोर थोड़ी है तू, अब तो अबदाल है। चल, तो ये है निगाहे वली में ये तासीर देखी, रे बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, इन अल्लाह वालों से अपने दामन को वाबस्ता कर लो, अल्लाह वालों को दामन को काबू से पकड़ लो, ताकि इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए ना। तो पकड़ेंगे दामन काबू से, कौन कौन पकड़ेगा ना? सारे इंशाल्लाह। किसी भी सिलसिले से हो, सिलसिले की बात नहीं है, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोरवर्दी हो, कोई भी हो, पर हो कोई पीर वाला, बगैर पीर कोई अरे पर मेरे और आपके शेख का कमाल क्या है, मेरा गौस क्या फरमाते हैं, मैं जब तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक मैं अपने अपने एक एक मुरीद को दाखिल जन्नत न करवा। हाँ, मेरे गौस और आपके गौस खुदा क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। तो ये है सिलसिला, इसमें आ जाइए। आइए आपको एक हिकायत भी बताऊं ना, फिर बात को मैं इंशाल्लाह खत्म भी करते हैं। तक आप बोलोगे यार अकबर भाई है और ये कह रहा था तबीयत भी खराब है और माइक पकड़ लिया तो जान छोड़ते, और यही मेरा शफीक भाई भी कह रहे थे यार आप तो ऐसी बातें कर देते। हकीकत बता रहा हूँ, तबीयत खराब है, 3 दिन से तबीयत खराब है, कोई नहीं था, रात प्रोग्राम था हमारा, उसमें मेरी शिरकत नहीं। हाजी अभी भाई आए, मेरी इतनी तबीयत खराब थी, उसमें भी मेरी शिरकत नहीं थी, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी महफिल में आना नहीं था। तबीयत बड़ी खराब थी, 3 टेबलेट खाकर, गोलियां खाकर मेरी नाक बह रही थी, गोली खाई, मैंने बोला ये बह नहीं था कि इतना तो काम तो बन जाए, ताकि मोहब्बत करने वाले बेटे थोड़ी सी मोहब्बत हो ना। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम नाम निहाद नहीं है, सोचे यार हम वो थोड़ी है यार, पैसे मिलते रहे तो चलता रहा, जब पैसे बंद हुआ आदमी बंद। अरे हम बंद होने वाले नहीं है, ना पैसे वाले हैं और ना बंद होने वाले। अपनी बात इंशाल्लाह मुकम्मल कर जाएंगे, फिर पता नहीं अल्लाह करे जिंदगी हो, दोबारा मौका मिले या ना मिले, मौका मिले तो फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू फिर इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। गौस से आज़म की इतनी करामतें हैं मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, जिसकी कोई मिसाल नहीं। मेरे आपके गौस की इतनी है जिसकी मिसाल नहीं। आपका एक मदरसा था ना, एक मदरसे में एक जो है कि एक औरत अपने बच्चे को दाखिल कराने आ गई, कहा कि अलीजा मेरे बच्चे को पढ़ाइए ना। आपने कहा कि ठीक है से दाखिल करा दो, बच्चा दाखिल कर दिया। अब जाहिर सी बात है घर का बच्चा रहा हो, मदरसे में तो रोटियां जैसी कैसी मिलती है आजकल का, तो हमारा तो माशाल्लाह दावत इस्लामी के कुर्बान जाओ, मदरसों में बड़ा अच्छा निजाम कर दिया है। नहीं तो मदरसों में सिर्फ दाल के अलावा बच्चों को मिलता ही कुछ नहीं है। मौलवी चाहे मुर्गन की जाए खाए, पर बच्चे को दाल ही मिलनी है ना। लेकिन दावत इस्लामी पर कुर्बान जाओ, इसके मदरसे का निजाम देखोगे, जो उस्ताद खा रहा बच्चों को भी ऐसा ही खाना दिया जाता है ना, ऐसा ही खाना। मेरे मुर्शिद इस पर बड़ी सख्ती फरमाते, कहते ये मेरे थोड़ी है, ये अल्लाह के मेहमान है। और जामिया वालों पर तो मेरा मुर्शिद इतना मेहरबान है कि इनके खाने को चेक करके बगैर इन्हें खाना दिया जाता नहीं है। ये है मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, ये है इल्म की कदर। अल्लाह अकबर मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, ये है। तो बात कर रहा था, वो बच्चे को छोड़कर चली गई। कुछ दिन के बाद आई ना, 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद आई, जाकर अपने बच्चे से मिली। बच्चा देखा तो बच्चा तो सुकड़ा सा हो गया था, कमजोर हो गया। ये बड़ी परेशान हो गई, गुस्से में आ गई कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या कर दिया, मेरे बच्चे को खाना ही नहीं दिया। और आ गई मेरे घोष के हुजरे में, दरवाजा खोला, देखा मेरे घोष ने उस वक्त खाना खाकर मुर्गी तनावल फरमाई थी। मुर्गी तनावल फरमाकर हड्डियां वहां रखी हुई थी ना, और बुढ़िया तो आप से पार हो गई, कहने लगी मेरे बच्चे का बुरा हाल कर दिया और आप यहाँ मुर्गियां खा रहे हैं, मेरे बच्चे को तो दिया ही कुछ नहीं। आपने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर फरमाया, हड्डियों की तरफ हाथ रखा और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, और देखा तो मुर्गी फरफराती उड़ती हुई जाने लगी। हाँ, कहने लगी मोहतरमा जब तेरा, कहने लगे मोहतरमा जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाएगा ना तो मुर्गियां भी खाया करेगा।
थोड़ी काबिलियत तो पैदा करे ना, पहली मुशक्कत तो उठाए ना, परेशानियां तो उठाए। अगर आसानी में रहेगा उसे परेशानी और मुशक्कत का पता क्या चलेगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आखिरी बात कह दूं, तकरीबन जो ना देर हो गई है यार, तबीयत नहीं, देर भी हो गई, महफिल का हो गया ना टाइम हो गया ना, नहीं यार मैं थका हुआ हूं, मेरा टाइम हो गया ना। तो आखिरी बात आपको बताऊं फिर इंशाअल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल खुश हो जाएगा और अल्लाह वालों से इंशाअल्लाह मोहब्बत भी पक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हिकायत लिखी। आपने लिखा कि एक जो ना मुर्गा था और एक था शेर, उनकी हो गई आपस में दोस्ती, लड़ाई नहीं दोस्ती हो गई। शेर ने कहा भाई मुर्गे, जब भी तुझे मुझसे मुलाकात करनी हो, यहाँ आना, इस दरख्त पर चढ़ना, अजान देना, मैं तेरी आवाज सुनूंगा और पहुंच जाऊंगा ना, और हम मुलाकात कर लेंगे ना। ये मुर्गा जब भी मुलाकात की हाजिर होती, वहां आता, अजान देता, शेर आ जाता, मुलाकात करते, चलता रहा सिलसिला। चलते चलते एक दिन जब मुर्गे ने अजान दी ना, अजान दी, शेर कहीं दूर था ना, अजान देकर जैसे ही मुर्गा फारिग हुआ ना, नीचे देखा तो बग्गड़ खड़ा था ना, और जिसे देखकर मुर्गा खुद ब खुद नीचे गिर जाता है ना। जब उसने उसकी तरफ, मुर्गे की तरफ देखा, मुर्गे से कहने लगा अजान तो दे दी है, अब नीचे आजा जमात कराते। मुर्गे ने सोचा नीचे गया तो भैया तो चीर फाड़ देगा, अब तो मसला खराब हो गया, अब क्या करें। अब मुर्गे ने क्या करा, एक और अजान दे दी, फिर दूसरी और अजान दे दी। उसका शेर जो दोस्त था ना वो दूर था, उसने देखा मेरा दोस्त किसी मामले में फंस गया ना। रोजाना एक अजान दिया करता था, लेकिन आज मामला कि अजान पर अजानें दे रहा है, एक दी, दो दी, तीन दी, चार दी, 5 दी। शेर कहने लगा मेरा दोस्त मुश्किल में फंस गया। और है भी ना, ये मोबाइल चल गया ना, अगर किसी के पास बैलेंस ना हो और दोस्त तो पक्का बार बार मिस कॉल दे, बार बार मिस कॉल दे। आप कहे यार कोई दोस्त मुश्किल में है यार, शायद बैलेंस नहीं है उसके पास, मिस कॉल तो आ रही है पर है मुश्किल में ना। अगर मुश्किल नहीं होती तो ये कुछ ना कुछ बात करता ना, लेकिन अब मिस कॉल पे मिस कॉल दिए जा रहा है ना, फिर क्या करेगा। अगर अपने मोबाइल के अंदर बैलेंस नहीं है, बैलेंस अपने मोबाइल में भी नहीं है, फिर क्या करेगा। किसी दोस्त ने कहा दो यार, मेरा दोस्त को मुसीबत में लगता, बार बार मिस कॉल दे रहा है या नहीं है, बात है या नहीं है, बात सुनिए ना। क्या इस मोबाइल से अगर मिस कॉल बार बार दे, आप कहेंगे यार दोस्त के पास बैलेंस नहीं है, मुश्किल में फंस गया, आपने बदे लगाया, अरे अकबर भाई आपके पास भी कुछ नहीं है, अरे है ही नहीं, बात कैसे हो। शफीक भाई अपना मोबाइल दो यार, मैं बात करनी किससे यार, दोस्त बार बार मिस कॉल कर रहा, कोई मसला हो गया, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। मुर्गे ने भी बार बार कहा भाई, शेर ने देखा मेरा दोस्त फंस गया, वहां से भागना शुरू किया ना उसने। जब भागते भागते करीब मुर्गा अजान पे अजान देते जा रहा है, शेर ने भागना शुरू किया, वहां से दौड़ते दौड़ते जब शेर करीब पहुंचा, दहाड़ आई, शोर आया, जो है कि दरकत हिलने लग गए। शेर आ गया, जो पकड़ नीचे खड़ा था उसकी भी हवा निकल गई, उसकी हवा निकल गई। वो चलने लगा ना कि भाई अब तो कोई आ गया, मेरे से बड़ा आ गया, अब तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि बड़ा आ गया। चलने लगा ना, मुर्गा कहने लगा कहाँ जा रहा है, कहने लगा मैं भाई जा रहा हूँ अब। वो बोला नहीं अभी नहीं जा, इमाम आ गया, जमात कराएंगे, अपन दोनों मुक्तदी होंगे। पता है क्योंकि भाई अपना तो वजू टूट गया, आप जाओ भाई, अपना वजू को नहीं भाई, अपना वजू तो गया भाई। बच्चा तो शेर, उसने सोचा ये शेर है ना, ये तो चीर फाड़ देगा, हाँ ये कैसी नमाज पढ़ाएगा, ये तो मेरा मामला उठ कर देगा। मुर्गे का तो है ये दोस्त, और अब मुर्गा कहता यार शेर से दोस्ती कर कर मेरी जान क्या हो गई, मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मेरा काम खराब था ना। इसी तरीके से मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह समझाते हैं कि ये अल्लाह वाले और शेर की मिसाल है। किसकी मिसाल है, अल्लाह वालों से दोस्ती कर लो, शेर की मिसाल है। शैतान हमला कर सकता नहीं, शैतान तेरा ईमान छीन सकता नहीं, क्योंकि तेरा हाथ अल्लाह वालों के हाथ के साथ मिला हुआ है। तूने अपना हाथ, अपना ताल्लुकात अल्लाह वालों के साथ जोड़ लिए हैं। अरे जब अल्लाह वालों के साथ तूने ताल्लुकात को जोड़ लिया तो तुझे अब नुकसान शैतान पहुंचा सकता
नहीं है। अगर कोई 2 नंबरी भी होगा ना, 2 नंबरी, जो इधर उधर की बातें करने वाला है, क्या करने वाला, इधर उधर की बातें, 11वीं सही नहीं है भाई, तैया सही नहीं है, 40वां सही नहीं है, खाना सारा सही है, हाँ खाना तो सही है, पर भाई यो सही नहीं है। बात कर रहा हूँ किसे कर रहा है, और उठता आ जाइए अल्लामा साहब, हमारे मस्जिद के इमाम साहब, क्या नाम है साहब, अब्दुल रहीम, आलिम है माशाल्लाह। ये आ जाए चलते हुए और सुनने की आ गई जान वे जान, कहने लगा मेरा आलिम आ गया, उसे रोकने लगा, कहने रुकना, आलिम से पूछते हैं, कहने लगा नहीं अभी टाइम नहीं, अभी छोड़ो, अभी नहीं, अभी बात नहीं करते इस मौजू पर, बाद में बात करो। कहने लगा क्यों, अभी तो आया, वो इसकी तरह भी पकड़ का जैसे वजू टूटा, इसका भी कहने लगा बस मुझे जाने दे भाई, अब नहीं, अब तो अल्लाह आ गया, इसके सामने कौन बात करेगा। उधर वो शेर कर रहा था, फातिहा नहीं दिलानी चाहिए, उधर से शफीक आ गया, अरे वो जो है कि उसके दिल में जो है कि और दबदबा आ गया, वो खड़ा था, कहने लगा यार शफीक भाई यार इससे पूछते ना, रुक, वो कहने लगा नहीं भाई नहीं, इससे नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक है, इससे बात नहीं करनी। क्यों भाई, अरे ये तुझे समझाएगा ना कुछ, नहीं नहीं इनसे नहीं समझना, बस ये बात है, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं ना। तो तुम्हारी जब अल्लाह वालों से तुम्हारे ताल्लुकात, इल्म वालों से तुम्हारे ताल्लुकात मजबूत होंगे, और ये हाथ दिया हुआ ना किसी जो अल्लाह वाले के हाथ में जुड़ा हुआ होगा, वकूनु मा सादिकीन, फरमाया सच्चों के साथ, फरमाया किसके साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मतनी इल्तजा मेरे बेटे प्यारे इस्लाम भाइयों, देखिए इंसान अपने इस पैदाइश पर गौर करे कि यार इतना खूबसूरत अल्लाह ने इस इंसान को बनाया है, कैसा बनाया है। और देखो यार इसके हाथ भी दे दिए, पाँव भी दे दिए, जबान भी दे दी, आंखें भी दे दी, नाक भी दे दी, कान भी दे दिए, सारी चीज अल्लाह ने अता फरमाई। अरे कोई तो मकसद होगा ना यार, भाई महफिल कराई शफीक भाई, मकसद है ना इस महफिल के पीछे, यार हमें कुछ सवाब मिलेगा। क्या मकसद है, महफिल में क्यों आए भाई, सवाब मिलेगा। लंगर तो मिलना ही मिलना है, लंगर की परवाह नहीं करना। इंशाल्लाह 11वीं का लंगर खुटता नहीं, लंगर चलता रहेगा, लेकिन नियत, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। खाने की नियत कभी नहीं लेकर आना, सवाब की नियत से महफिल में आया करो। ये बता रहा हूँ, खाना तो रोजाना हम घर खाते हैं ना यार, नहीं खाते हो, हर कोई अपने अपने घर खाता है ना, यहाँ भी इंशाल्लाह मिल गया लंगर बरकत की, सवाब की नियत से। बरकत लंगर में शिफा है, लंगर में क्या है, शिफा की नियत से खाएंगे तो इंशाल्लाह हमें शिफा भी मिलेगी ना। देखिए इसका मकसद है इस महफिल का, अल्लाह ने इस इंसान को बनाया, कैसा बनाया, अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम।